Good morning, students. In last class, we discussed about various issues that involve in data mining, right? So, this is the completion of half of the unit, okay? So, in half of the unit, we discussed about what is the database, data warehouse, need of the data warehouse, or applications, technologies, issues, and various functionalities, which are the patterns that is to be associated, all comes under the half of the unit. And coming to next topic, we are discussing about various data objects and its attributes. So in this half of the unit, we discuss about what are various attributes that we have to gathered and how to visualize the data and which parameter we are classifying, or we are calculating. All this comes under data. Okay, see, already you know about what is data objects and attributes, right? So this is a nominal. So a data object represents an entity. So as you know that the objects are particular in sales department, a sales database. The objects may be some customers, items, and sales. Okay. For example, for a medical database, the objects may be some patients. Okay. In a university database, the objects may be students, professors, and courses. Okay. Medical database, patients, and doctors also comes under the medical database. Okay. So data objects can also be referred as samples or instance or objects. Okay, right? So it is the data objects which are basically stored in database. They are called as data tuples. So rows, whatever you are considering the particular data which are implementing in language, like a relational database, the rows can be called as objects. And as you know that attributes are nothing but columns, right? So what is an attribute means? It is a data field representing a characteristics or features of a data object. The attribute may also called as the dimensions, features, and variable. And that we in a relational database we call as attributes in particular called in table scenario, where in data warehouse we defaultly call as dimensions because we represent the data warehouse in dimensional called as a cube format, so that we represent a attribute as some dimensions. Okay, the term features is commonly used in is also commonly used in machine learning called as pattern recognition, and statisticians prefer the term variable. Okay, data mining and database professionals commonly use the term attribute. For example, we have attributes is described for the customer object is ID, name, and address. The ID, name, and address are treated as attribute, and the values which are associated data is called as objects. But if we only represent the particular what we call as attributes or various categories, already you discussed in database, like var, okay, character, and what we call as integers, real, date, all comes under the data called as attributes or the various types of attributes. But in this data warehousing, the types of attributes are categorized into these four categories called as nominal attributes, binary attributes, ordinal attributes, or numeric attributes. Okay, nominal, binary, ordinal, and numeric attribute. These are the four types of attributes which are possible in your particular data warehousing. Okay, coming to consideration of how you consider the particular nominal attributes means, if you are categorizing our data, okay, we have some nominal attributes. If there is some kind of category, we call that kind of category attributes are nominal attributes.
if you take a particular hair, okay, so hair color means they have some categories like black, brown, red, gray, white, all comes under the color. Hair colors have some categories, okay. A particular attribute which have some categories, then it is called as a relating called as nominal attributes. For example, if you see marital status, so marital status is a nominal attribute, and the categories of marital status can be classified in three categories called as either married or divorced or widowed. Okay, married, divorced, widowed, or if you take another column as unmarried. Okay, right. So nominal means relating to names. The values of a nominal attributes are symbols or name of the things. Each value represents some kind of category, code, or state, and so nominal attributes are also referred as. So it is also called as categorical attributes. Categorical attributes. So nominal attributes are also called as categorical attributes. There are some categories. Okay. Simply nominal attributes are categorical attributes where it have some categories. Okay. Whereas ordinal attributes are particular attributes which have some meaning, and meaning are some ranking among the attributes. Okay. For example, this is an attribute with the possible values that have a meaningful. For example, if you have a particular rating, if you see the rating, 5-star rating means it is a particular meaning. It is super hit. If you have a cinema in cinematical manner, we have a rating, 5-star rating, 4-star rating, 3-star rating. Okay, the 5-star rating is a particular value. Okay, it has a particular meaning. 4-star, it has a particular meaning. 3-star, it is a particular meaning. Okay, so it is a value which have a particular meaning. Then the magnitude between successive values is not known. If you ask particular movie, how is that movie? Okay, if you say that it is a 4-star, you cannot guess that ranking, so that it has some meaning. 4-star ranking means it is maybe a good movie. 5-star ranking means it is a super hit movie, and a 3-star meaning average movie. You can analyze that it has some meaning. Okay, example, if you see the drink size, if you take particular liter bottle data, okay, in the drink size, the size itself, if you have some ordinal attribute, that ordinal has three possible values. It may be three possible values. If you take a one particular attribute, it has some possible values. Okay, see, this is also, if you ask that, sir, the nominal attributes are also like that, sir. Okay, but it may be we can categorize. You are categorizing the data. If you are taking one, it has more number of possibilities. Okay, whereas it has a meanings. Okay, you have to understand that it has some meaning. If the value doesn't know, it has some meaning, whereas nominal attribute has some values. Okay, if you are saying that particular hair color means it has some values and it has some meaning. Okay, not a meaning. We can't say that is not a meaning. So మనం సింపుల్ లాంగ్వేజ్ లో చెప్పాలంటే రెండింటి డిఫరెన్స్ ప్రకారం మనం డిస్కస్ చేయాల్సి వస్తే, నామినల్ అట్రిబ్యూట్స్ అంటే సింపుల్ గా ఏం చెప్తాము అంటే కొన్ని పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఏదో ఒక వాల్యూ మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, బట్ ఆర్డినల్ అట్రిబ్యూట్స్ అంటే పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి, కానీ ప్రతి పాసిబిలిటీకి ఒక మీనింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్, రైట్? బట్ ఇప్పుడు మనం తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కలర్ తీసుకుందాం. అన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి, బట్ ప్రతిదానికి ర్యాంకింగ్ ఉండదు. ఓకే, ఆ ర్యాంకింగ్ కి ఒక ఫీచర్ ఉండదు. ఓకే, ఇఫ్ యు సీ పెట్ బాటిల్ మినిమం, లార్జ్, మాక్సిమం అన్నాం. ఓకే, స్మాల్, మీడియం, లార్జ్. స్మాల్ అంటే చిన్నగా ఉంటుంది, యూ కెన్ స్పెసిఫై. ఓకే, మీడియం ఇంత ఉంటుంది, వీ హ్యావ్ సమ్ మీనింగ్, అండ్ ప్రతి ఒక ర్యాంకింగ్ ఉంటుంది, దాని తగ్గ క్వాలిటీ ఉంటుంది. ఓకే, రైట్, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్, రైట్? ఇప్పుడు సార్ మీది మెరిషల్ స్టేటస్ లో మీరు చిన్న లాజిక్ చెప్పచ్చు. సార్ దీనికి కూడా మీనింగ్ ఉంది కదా, దానికి మీనింగ్ ఉంది. ఓకే, దానికి మీనింగ్ ఉంది, బట్ ప్రతి దానికి ర్యాంకింగ్ అంటూ లేదు. ఒక్కొక్కటి తీసుకుంటే సింగిల్ అన్నాం అనుకోండి, దానికి ఒక మీనింగ్ ఉంది, ర్యాంకింగ్ లేదు.
ఆర్డినల్ అట్రిబ్యూట్స్ ఏముంటుంది, మీనింగ్ ఉంటుంది, దానికి సంబంధించి ఒక ర్యాంకింగ్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఒక ప్రొఫెషనల్ ర్యాంకింగ్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ కన్సిడర్ ఫ్యాకల్టీ డిజిగ్నేషన్. We have some categories, assistant, associate, professors, but assistant have some ranking, associate has some ranking, professors has some ranking. Meaning with ranking. Nominal attributes should just have a meaning. There should not be any ranking. ఓకే, ఒక అట్రిబ్యూట్ కి ర్యాంకింగ్ మీనింగ్ ఉంటేనేమో ఆర్డినల్, ఒక అట్రిబ్యూట్స్ కి ఓన్లీ మీనింగ్ ఉంటేనేమో నామినల్ అట్రిబ్యూట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ బైనరీ అట్రిబ్యూట్స్ we can say that it has two possibilities, two states, either yes or no. సో ఈ రెండింటిని మనం ఏమంటాము అంటే బైనరీ అట్రిబ్యూట్స్ అంటాం. సో న్యూమరిక్ అట్రిబ్యూట్స్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ న్యూమరిక్ అట్రిబ్యూట్స్. అండ్ ఈ న్యూమరిక్ అట్రిబ్యూట్ ఈజ్ క్వాంటిటేటివ్. క్వాంటిటేటివ్ అంటే ఏంటంటే మెజర్ చేసేది అనమాట. అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక్కోవాల్సింది అంటే ఇప్పుడు మనం ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే వీ హ్యావ్ టూ పారామీటర్స్ కాల్డ్ as క్వాంటిటేటివ్ అండ్ క్వాలిటేటివ్. క్వాంటిటేటివ్ అంటే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్తాము, క్వాలిటేటివ్ అంటే వచ్చిన థియరీ బేస్ చేసుకొని మనం అసెస్మెంట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 5 కావాలనుకుందాం. 5 అంటే నేను ఏం చేస్తాను, 2 + 3 = 5 అంటాను. ఓకే, నేను 2 + 3 ఒక మెజర్ చేశాను. అదే క్వాలిటేటివ్ అన్నాను అనుకోండి, జస్ట్ వర్డ్గా రాసేస్తాను. ఓకే, సో న్యూమరిక్ అట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఏం చేస్తాము అంటే వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు ఈ పర్టికులర్ సేల్స్ లో ఇవి ఎందుకు ఇంప్రూవ్ అయినాయి అంటే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్తాము. సో అలా క్యాలిక్యులేట్ చేసే వాటిని ఏమంటాము అంటే న్యూమరిక్ అట్రిబ్యూట్ అంటాము. ఇట్ ఈస్ మెజరబుల్ క్వాంటిటీ represented in, we can represent it with we have a different data types with called as a integer or real values. It can be interval scaled or ratio scaled. So interval scaled ante enti ante which is measured on a scale of equal size of amounts units. So for example you have a temperature. So oka temperature attribute is a interval scale. Enduku, suppose that we have the outdoor temperature value for a number of different days when each day is an object. Okay, ఒక 5 రోజులు తీసుకుంటున్నాము, ఒక 5 రోజుల్లో ఇంత ఉందని చెప్తున్నాము, నెక్స్ట్ 5 రోజులు తీసుకుంటున్నాము ఇంత అని చెప్తున్నాము, ప్రతిదాన్ని మెజర్ చేసుకొని కంపేర్ చేసుకొని చెప్తున్నాము అనమాట. అలాంటి వాటిని ఏమంటాము అంటే ఇంటర్వెల్ స్కేల్డ్ అంటాము. ఇంకోటి రేషియో స్కేల్డ్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ ఎ ఇన్హెరెంట్ 0 పాయింట్ కాల్డ్ యాజ్ టెంపరేచర్ ఇన్ కెల్విన్, లెంత్, కాన్స్టెంట్. ఇట్ షుడ్ బి మెజరబుల్. ఓకే, సో దే షుడ్ బి కంటిన్యూస్ ఇన్ న్యూమరికల్ డేటా. మనం ఈ న్యూమరిక్ అట్రిబ్యూట్ లో ఆ న్యూమరికల్ డేటా క్వాంటిటేటివ్ ఎలా ఉంటుందంటే కంటిన్యూస్ ఒకటి, డిస్క్రీట్ ఒకటి. So it can be categorized. Continuous ante we can categorize. Discrete ante there is not a continuous, some particular end threshold value. If you take particular what we call as intlo enta mandi pillalu unnarante number of cars a children's household has limited anamata. Okay, so the continuous ante varsaga, discrete ante konta bhagam. Okay, right. If you ee mottam ee 4 attributes ni we can represent like this. Idigondi idi. Okay, సో నామినల్ అట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఏంటి, ఆర్డినల్ అంటే ఏంటి, ఇంటర్వెల్ అంటే ఏంటి, రేషియో అంటే ఏంటి. ఓకే, ఈ ఇంటర్వెల్ రేషియో దేని కింద, న్యూమరిక్ కింద. నామినల్ ఆర్డినల్ దేని కింద, కేటగిరీల కింద. రెండు కేటగిరీలే, అర్థం చేసుకోవాల్సిన రెండు కేటగిరీలే. కానీ ఇందులోనేమో ఒక మీనింగ్ ఉంటుంది, ఇందులో మీనింగ్ తో పాటు ర్యాంకింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఈ రెండు ఏంటి, ఇంటర్వెల్, రేషియో, రెండు కూడా ఒకటే. ఇంటర్వెల్ ఎలా ఉంటుంది, ఒక నుంచి ఒక దానికి ఒక సర్టన్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా ఉంటుంది. బట్ రేషియో అంటే ఏంటంటే మనం ఎలా చేస్తాము అంటే 2-3 తీసుకుని దానికి రేషియోని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో నామినల్ అట్రిబ్యూట్స్ అంటే చూద్దాం. దెన్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏ నామినల్ అట్రిబ్యూట్ ఆర్ జస్ట్ డిఫరెంట్ నేమ్స్. ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏ నామినల్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ జస్ట్ డిఫరెంట్ నేమ్స్. దట్ ఈస్ నామినల్ వాల్యూస్ ప్రొవైడ్ ఓన్లీ ఎనఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు డిస్టింగ్విష్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ అనదర్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ కి డిస్టింగ్విష్ చేసి మనం రిప్రజెంట్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాము అంటే నామినల్. సో రిప్రజెంటెడ్ విత్ ఓన్లీ ఏంటి, ఈక్వల్ టు, నాట్ ఈక్వల్ టు. అయితే అది ఇది నువ్వు తీసుకుంటున్నా అని ఇంకోటి తీసుకుంటున్నా, ఈ రెండు ఎలాంటి. ఓకే, ఈ రెండు ఏంటి, రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయా లేవా, ఈ రెండు ఈక్వల్గా ఉంటే, ఈక్వల్ లేకపోతే అలాంటివి చెప్పేమేంటి, నామినల్ అట్రిబ్యూట్స్. ఎగ్జాంపుల్స్, జిప్ కోడ్స్. దగ్గర 2 డేటా ఉన్నాయి, ఆ 2 డేటాలు ఏం చేస్తున్నాము, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గుంటూరు విజయవాడ తీసుకుంటున్నాము. గుంటూరు విజయవాడ జిప్ కోడ్ ఎంత, విజయవాడ జిప్ కోడ్, రెండు ఒకటా కాదా, జస్ట్ కంపేరింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్
We use some test. These are some testing case we discuss later. Second one, ordinal. So ordinal are the values of ordinal attribute provide enough information to order objects ranking. Atla ranking ela chestam, either greater than or less than. For example, hardness of the minerals, good, better, best. Okay. For example, sales idos ఎక్కువ అయిపోయింది అనుకోండి. We can say that it is a wonderful. ఓకే గుడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్యాండీ తీసుకుందాం. ఈ ఎగ్జామ్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. క్యాండీ ఒకటి తీసుకుందాం. ఆ క్యాండీ తీసుకుంటే ఆ క్యాండీ కేటగిరీస్ ఏంటి అయితే వండర్ఫుల్, లేకపోతే గుడ్, లేకపోతే యావరేజ్, లేకపోతే పూర్. These are the rankings we can say, or this is the some categories or some measurables, so that we can compare one with another with a greater than or less than. Okay, so we use some operations. This was the operation మనం discuss చేస్తాం. Intervals. For intervals attributes, the differences between values are meaningful. So ఇప్పుడు ఈ వీక్ లో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేది ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్. నెక్స్ట్ వీక్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేసేది ఏంటి, ప్లస్ మైనస్, దీనికన్నా ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా. సో తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉందా కెన్ బి మనం ఎలా డిస్కస్ చేస్తామంటే క్యాలెండర్ డేట్స్. ఇప్పుడు ఈ వీక్ లో ఉన్న క్యాలెండర్ డేట్స్, నెక్స్ట్ వీక్ లో ఉన్న క్యాలెండర్ డేట్స్, నెక్స్ట్ ఈ వీక్ లో టెంపరేచర్ సెల్సియస్ ఫారెన్. ఓకే, సో విల్ క్యాలిక్యులేట్ బై దిస్ వన్, మెయిన్ బేస్ చేసుకొని. ఇదేమో ఆర్డినల్ వాల్యూస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, సింపుల్ మీడియన్ బేస్ చేసుకొని. నామినల్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, మోడ్ బేస్ చేసుకొని. ఓకే, రేషియో. ఫర్ రేషియో వేరియబుల్స్ బోత్ డిఫరెన్సెస్ ఆర్ రేషియోస్ అండ్ రేషియోస్ ఆర్ meaningful. We use star and division. Okay, so we calculate by means of geometric mean and harmonic mean. Okay, so I hope you understand the various attributes. ఏమేంటి, నామినల్, ఆర్డినల్, ఇంటర్వెల్, రేషియో. ఓకే, ఇంకోటి ఏమున్నాయి మనకి డిస్కస్ చేసింది మనం, బైనరీ. ఓకే, బైనరీ అంటే ఓన్లీ 2 పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఇది మనం ఇంపార్టెంట్. మీరు అట్రిబ్యూట్స్ మొదటిసారి మనం ఏమంటామంటే కేటగిరల్ డేటా అంటాం, కేటగిరల్ అట్రిబ్యూట్స్ అంటాం సింపుల్ గా. కేటగిరల్ అట్రిబ్యూట్స్ లో మనం చెప్పే విధానం బట్టి వీ కెన్ అనలైజ్ దట్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ అట్రిబ్యూట్స్ అండ్ హౌ యూ రిప్రజెంట్ వేరియస్ అట్రిబ్యూట్స్. అదన్నీ మనము తీసుకున్న దాన్ని బట్టి మనం చెప్తాం అనమాట. మన అజంప్షన్స్ అన్ని ఎలా ఉంటాయి అంటే బేస్డ్ అపాన్ వాట్ వి గ్యాదర్ దట్, ఆ విధంగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అనమాట. నెక్స్ట్ see these are the already you know the particular next topic is statistical description of the data. So statistical description of the data ఎందుకు అంటే is used to identify properties of data. మన దగ్గర ఒక డేటా ఉంటే ఆ డేటాకి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అండ్ హైలైట్ విచ్ డేటా వాల్యూ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ నాయిస్ అవుట్లైర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక 100 అమౌంట్ ఆఫ్ ఒక 100 పర్టికులర్ వాట్ వి కాల్డ్ యాజ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 100 ఐటమ్స్ లో సిమిలర్ ఏంటి, డిసిమిలర్ ఏంటి, ఓకే, ఏంటి నాయిస్ ఎలా ఉంది, అవుట్లైర్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ ఐడెంటిఫై. సి నాయిస్ అవుట్లైర్స్ అంటే సమానము కానివి, ఓకే, డిఫరెంట్ గా ఉన్నవి. ఓకే, అవి క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. మనం ఒక డేటా తీసుకుంటాం, ఆ డేటాకి సంబంధించి కామన్ గా ఉన్నవేంటి, అన్కామన్ గా ఉన్నవేంటి. సో అది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసే వాటిని ఏమంటాము అంటే స్టాటిస్టికల్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద డేటా అంటాం. సో ఈ స్టాటిస్టికల్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ డేటాని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ. సో ఆల్రెడీ యూ నో ద సెంట్రల్ టెండెన్సీ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మీన్, మీడియన్, మోడ్ అండ్ మిడ్ రేంజ్. సో మీన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, we have a 100 of items ni 100 of items by we can calculate x bar equal to sigma I is equal to 1 to xi by n. So sigma equal to 1 to n xi అంటే మన దగ్గర ఎన్ని డేటా ఉంటే అన్ని బై అవి ఏంటి బై ఎన్ని ఉన్నాయి. ఓకే, సో నా దగ్గర 12 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. ఆ 12 ఐటమ్స్ ఇవి కాబట్టి ఈ 12 ఐటమ్స్ బై 12. సో కాబట్టి నా దగ్గర ఉన్నాయి అవుట్ ఆఫ్ 1 2 3 4 12 ఐటమ్స్ లో 58. సో 58 అనేది మినిమం గా యూజ్ చేస్తారు ఈ ఐటమ్స్ లో. 58 and 58 ద మీన్ ఆఫ్ సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెంటర్ వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద ఈ ఐటమ్స్ లో సెంటర్ పాయింట్ ఏంటి. సెంటర్ పాయింట్ ఏంటి అంటే వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ దిస్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ టెండింగ్ సెంటర్ వాల్యూ ఏంటి, దిస్ ఇస్ ఎ పర్టికులర్ వాల్యూ. ఓకే, ఈ వాల్యూని మనం పెట్టుకొని
యూ కెన్ కామన్ పాయింట్ పెట్టుకొని దీని నుంచి వీ కెన్ అనలైజ్ దట్ కామన్ వాల్యూ ఉంటే దీనికి సంబంధించిన వాల్యూస్ ఏంటి మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుంటాం. రిమైనింగ్ అన్ని కూడా కామన్ వాల్యూస్ కామన్ పెట్టుకుంటాం. నెక్స్ట్ మీడియన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? మీడియన్ ఫస్ట్ ఎలా అన్ని కూడా ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో ఉండాలి అండ్ టూ మిడిల్ మోస్ట్ ఐటమ్స్ ఏమేంటో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో టూ మిడిల్ మోస్ట్ ఐటమ్స్ ఏమేంటి అంటే ఇందులో 52 ఒకటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 12 లో కామన్ గా ఉన్నది ఏంటి? 5th 6th. సో 1 2 3 4 5 6th 7th calculating. So 5th 6th common values ఉన్నాయి కాబట్టి we are taking that 52 and 56. So this is two middle most values 52 plus 56 by 2. And next mode ఎలా calculate చేస్తాం? So first the data are bimodal. Bimodal అంటే unimodal అంటే కామన్ ఉండే, bimodal అంటే డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. సో the two modes are 52 and 70,000. ఇది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం చూడండి. The number that occur most frequently in data set is called a mode. ఏదైతే నెంబరు కామన్ గా ఉన్నాయో అవి ఏంటంటాం? బైమోడల్. బైమోడల్ చూద్దాం డిఫరెంట్ గా ఉంది ఏంటో. సో కామన్ గా ఉండే ఏంటి? ఇక్కడ 52 కామన్ గా ఉంది, ఇంకొకటి 70 కామన్ ఉంది. సో ఈ రెండు bimodals. Okay, since the number 52 and 70 appears two times, so that mode of data set are 52 and 70. So the mid range is calculated with the help of data of above example. So first and last mid range ఎలా calculate చేస్తాం? First the last the by 2, so we can calculate this one. So this is the how you calculate properties of data for identifying treated as which are noise and outliers with the help of measures of central tendency. These measures of central tendency is calculated mean, median, mode and mid-range. Next, calculating symmetric data distribution. Here is symmetric. So in a unimodal frequency curve with perfect symmetry. అంటే ఏంటి? అదే మీను, అదే మీడియన్, అదే మోడ్. సో ఒక వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాన్నే మీను, అదే మీడియన్, అదే మోడ్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం? సిమ్మెట్రిక్ గా డేటా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటాం. So the mean, median and mode are at the same center. But if you take the real applications, అవి ఎలా ఉంటాయి? కామన్ గా ఉండవు కదా. సో మనం తీసుకుంటున్న మిడిల్ ఆఫ్ దిలో లెఫ్ట్ కనుక డేటా ఉంటే, మిడిల్ ఆఫ్ ద డేటాలో కనుక లెఫ్ట్ డేటా ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం అంటే పాజిటివ్లీ స్క్యూడ్ అంటాం. అంటే మిడిల్ తీసుకున్నప్పుడు లెఫ్ట్ తీసుకున్న ప్రతిదీ కూడా ఏమంటాం? పాజిటివ్ స్క్యూడ్ అంటాం. రైట్ ఉన్న ప్రతి కూడా ఏమంటాం అంటే గ్రేటర్ దాన్ వాల్యూ, గ్రేటర్ దాన్ ద మీడియం. సింపుల్. గ్రేటర్ దాన్ ద మీడియం ఉంటేనేమో ఏమంటాం? మోడ్ అనేది మీడియన్ కి గ్రేటర్ ఉంటేనేమో ఏమంటాము? నెగిటివ్లీ స్క్యూడ్ అంటాం. మీడియన్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ మోడ్ కనుక ఉంటే ఏమంటాము అంటే పాజిటివ్లీ స్క్యూడ్ అంటాము. ఓకే, అర్థమైంది అనుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ ఇది మనకు రెండు విధాలు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఒకటి స్టాటిస్టికల్ డిస్క్రిప్షన్, ఇంకొకటి హౌ యు ఆర్ మెజరింగ్ ద డిస్పర్షన్ ఆఫ్ ద డేటా. అంటే ఇప్పుడు అన్ని కూడా అన్ని ఒక చోట ఉన్నాయి. ఓకే, ఒక చోట ఉన్నాయి క్యాలిక్యులేట్. డిస్పర్షన్ అంటే ఎలా పడితే అలా ఉన్నాయి. సో ఎలా పడితే అలా ఉంటే దాన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రేంజ్, క్వార్టైల్స్, పర్సెంటైల్స్ అండ్ ఇంటర్ క్వార్టర్ రేంజ్. ఇలా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. దాన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము అంటే ద హెల్ప్ ఆఫ్ 5 నెంబర్ సమ్మరీ యాజ్ ఎ బాక్స్ ప్లాట్ గాను, అవుట్లైర్ గాను, వేరియన్స్ గాను, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ గాను అలా రిప్రజెంట్. అంటే ఎలా పడితే అలా మన దగ్గర ఒకే చోట ఉంది అనుకోండి, దాన్ని ఏం చేస్తాము విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్టాటిస్టికల్ డిస్క్రిప్షన్ డేటా. అలా కాకుండా ఎలా పడితే అలా ఉన్నాయి అనుకోండి, అవి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అంటే విత్ బేస్ ఆఫ్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఫస్ట్ ఏం చెప్తున్నాము? ఫస్ట్ ఏదైనా సరే ఎలా పడితే అలా ఉంటే దాన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? రేంజ్ తో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. రేంజ్ అంటే ఏంటి? లార్జెస్ట్ ఏంటి, లార్జెస్ట్ అంటే ఎక్కడో ఉన్న వాల్యూస్ ఏంటి, స్మాలెస్ట్ వాల్యూస్ ఏంటి. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత మనకేమో మాక్సిమం వాల్యూస్ వస్తాయి, మినిమం వాల్యూస్ వస్తాయి. నా ఇప్పుడు క్వాంటైల్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. క్వాంటైల్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అంటే దీస్ ఆర్ సమ్ పాయింట్స్ టేకెన్ ఎట్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ డేటా డిస్ట్రిబ్యూషన్. అంటే 10, 20, 30 నాకు 100 ఉన్నాయి. ఓకే, 100లో కొనేటప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను? మినిమం ఎన్ని తీసుకున్నా 10, మాక్సిమం తీసుకుంటున్నా 100. అంటే ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ని 10 నుంచి 100 దాకా ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తా అంటే ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. అంటే 10 కి నెక్స్ట్ 20, 10 నెక్స్ట్ 22, 30, 10 ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో క్వాంటైల్స్ ఆర్ పాయింట్స్ టేకెన్ అట్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వల్స్ ఆఫ్ డేటా డిస్ట్రిబ్యూషన్, డివైడింగ్ ఇట్ ఇంటూ ఎసెన్షియల్లీ equal size consecutive sets.
సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తా, ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ క్వార్టైల్స్ ఇస్ ఏ సింపుల్ మెజర్స్ ఆఫ్ స్ప్రెడ్ దట్ గివ్స్ ద రేంజ్ కవర్డ్ బై ద మిడిల్ హాఫ్ ఆఫ్ ద డేటా. అంటే ఇప్పుడు నేను ఎలా పడితే అలా ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసేది ఏంటి, ఫస్ట్ 0 నాకున్న 0 to 100లో పాసిబిలిటీస్ ఏంటి, 0, 25, 50, 75, 100, లేకపోతే 0 to 10, 10 to 20, ఇది నాకున్న పాసిబిలిటీ, లేదా 20, 40, 60 ఈక్వల్గా. సో ఇప్పుడు పర్సంటేజ్ పరంగా నేను తీసుకోవాలి అంటే, సో 0 to 25% ఉన్న డేటా ఏంటి, 25 to 50 ఉన్నది ఏంటి, 50 to 75 ఉన్నది ఏంటి, 75 to 100 ఉన్నది ఏంటి. సో ఈ ఫస్ట్ క్వార్టైల్ ఏమంటున్నాము అంటే Q1 ఫస్ట్ క్వార్టైల్స్. సో 4 ఉంటాయి కదా, ఆల్రెడీ ఒక అకాడమిక్ ఎన్ని క్వార్టర్స్ ఉన్నాయి, 4 క్వార్టర్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ క్వార్టర్స్ ఎప్పుడు 1 to 3 months అని చెప్పాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ 1 to 3 అంటే మనకి 25%, అంటే నేను Q1 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. తర్వాత థర్డ్ క్వార్టర్ అంటే ఎంత, 75%, అది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. అంటే 25, 75 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే నాకు ఫస్ట్ నేను ఏం చేశాను, 100 ఐటమ్స్ లో మినిమం ఏంటి, మాక్సిమం ఏంటి, మినిమం 0, మాక్సిమం 100. నెక్స్ట్ ఏం చేశాను, ఆ మొత్తాన్ని ఈక్వల్ సైజ్ లో పెట్టుకుని వెళ్ళాను. అలా పెట్టుకున్న తర్వాత ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను, క్వాంటైల్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను, 25% డేటా ఏంటి, 75% డేటా ఏంటి. వన్స్ నాకు 25 వచ్చిన తర్వాత 75 వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఇంటర్ క్వాంటైల్ రేంజ్ తో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. ఎలా, IQR ఈక్వల్ టు Q3 మైనస్ Q1. ఇప్పుడు Q3 మైనస్ Q1 తీసుకుని నాకు వచ్చింది ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ వచ్చింది, నాకున్న డిస్పర్షన్ డేటా వచ్చేస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూడండి, నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద క్వాంటైల్స్ ఆర్ 3 values as split as sorted data into equal parts the data of above content. ఇప్పుడు మనకి ఉన్నాయి 12 values ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్న క్వాంటైల్స్ ఫర్ దిస్ డేటా మనకి ఏం కావాలి, 3, 6, థర్డ్ ఏమో 25, 6th ఏమో 50, 9 ఏమో 75 అండ్ 100 ఏమో 12th డేటా. సో therefore Q1 ఎంత, థర్డ్ డేటా 47, Q3 ఎంత, 9th డేటా 63. సో ఇంటర్ క్వాంటల్ రేంజ్ ఎంత, IQR ఈక్వల్ టు 63 మైనస్ 47, నాకు ఎంత వచ్చింది, 16,000. ఇది ఒక రిప్రజెంటేషన్. ఇంకోటి ఏంటి, బాక్స్ ప్లాట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, 5 నెంబర్స్ ద్వారా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అంటే చూడండి, ఇదిగోండి, ఇది క్వాంటైల్స్ అంటే 25, మీడియన్ 75. ఓకే, చూడండి, డేటా ఇస్ రిప్రజెంట్ విత్ ఏ బాక్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తాం మనం. ఓకే, the end of the box are the first and third quarters. End of the box ఏంటి, end of the box ఏంటి, ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఆఫ్ ద క్వాంటైల్స్. మధ్యలో ఏంటి, మీడియన్. ఓకే, the ends of the box are the first and third quantiles, that is the height of the box is IQR. ఓవరాల్ గా నాకు ఎంత ఉంది, ఇంత ఉంది, హైట్ ఆఫ్ ద ఎంత ఉంది, ఇంత ఉంది. ఓకే, ద మీడియన్ ఇస్ మార్క్డ్ బై లైన్ విత్ ఇన్ ద బాక్స్. మీడియన్ ఏం చేస్తున్నాం, మధ్యలోకి ఇలా డ్రా చేస్తున్నాం. సో ఇది మినిమం, ఇది మాక్సిమం. ఓకే, రైట్. 2 lines whiskers outside the box extended to minimum and maximum. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ మనం మినిమం డేటా ఎంత అనుకుంటున్నాం, ఇది మినిమం, ఇది మాక్సిమం డేటా. దీన్ని విస్కస్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఏమో మినిమం, తర్వాత మాక్సిమం. సో మినిమం అంటే ఇదిగా, ఇది మినిమం, ఇది మాక్సిమం. ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం, 25th పర్సెంటేజ్ డేటా ఏంది, ఇది. తర్వాత 75 డేటా ఇది. తర్వాత ఏంటి, మీడియం. ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసినాక నాకు బాక్స్ వస్తే, నా బాక్స్ బేస్ చేసుకుని ఏం చేస్తాను, రిప్రజెంటేషన్ విస్కస్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. విస్కస్ అంటే ఏంటి, స్టార్టింగ్ లో ఐడెంటిఫై చేస్తే మినిమం వాల్యూ అండ్ మాక్సిమం వాల్యూ. సో నాకు 4 బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి అంటున్నాం. ఫస్ట్ బ్రాంచ్ స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఎంత, 40, ఎండింగ్ వాల్యూ ఎంత, 50. సో ఈ రెండింటి నేను ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను, మినిమం, ఫస్ట్ క్వాంటైల్, మీడియన్ అండ్ what we call as third quantile. Okay, the figure shows block spot for the unit price data for items sold at 4 branches of all electronics during a given time period. ఇది అకాడమిక్ ఇయర్ లో. ఓకే, ఒక అకాడమిక్ ఇయర్ లో మాట్లాడుతుంది. items sold at 4 branches, 4 బ్రాంచ్లు ఒక టైం పీరియడ్ లో. ఓకే, ఫర్ బ్రాంచ్ 1 ఒక కంపెనీ 4 బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి, ఒక్కొక్క బ్రాంచ్ లో అంతా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. ఓకే, branch 1, the median price of items sold A is 80, Q1 is 60 and Q3 is 100. Notice that 2 outlying observations for this branch are plotted individually as their values of 175 and 202 are more than 1.5 times like here of 40. ఇక్కడ ఎక్కడ మనం చూసాం, ఇక్కడ బ్రాంచ్ 2, so that we can easily identify that ఇక్కడ కన్నా మన సేల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఓకే, బ్రాంచ్ ఎక్కడ చెప్తున్నాం, 2 outlying observations for this branch are plotted individually as the values of 175 and 175. ఇది ఓకే. సో వీ కెన్, ఈ 2 బ్రాంచ్లు ఎలా ఉన్నాయి అంటే
1.5 times greater ఉన్నాయి అన్నమాట. సో అవుట్లైస్ పాయింట్స్ బియాండ్ ఏ స్పెసిఫైడ్ అవుట్లై థ్రెషోల్డ్ ప్లాటెడ్ ఇండివిజువల్లీ. ఓకే రైట్. పాయింట్స్ అవుట్లైస్ అంటే ఏమంటున్నాం, పాయింట్స్ బియాండ్ ఏ స్పెసిఫైడ్ అవుట్లై థ్రెషోల్డ్ ప్లాటెడ్ ఇండివిజువల్. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఇది అవుట్లైర్, దీనికి నువ్వు మినిమం వాల్యూ మాక్సిమం వాల్యూ తీసుకున్నావు, ఇది ఎక్కడో ఉంది. సో ఈ డాట్ నేమ్ అంటున్నావు అంటే దిస్ ఇస్ అన్ అవుట్లైర్ విచ్ ఈస్ నాట్ టేకెన్ పర్టికులర్ మినిమం టు మ్యాక్స్. ఈ డేటాలో ఇది లేదు. సో అది అవుట్లైర్ నేమ్ అంటాము. అంటే సమ్ నాయిసీ డేటా, దీనికి సంబంధించింది కాదు, ఈ బ్రాంచ్కి సంబంధించిన డేటా కాదు. ఓకే, పర్సెంటేజ్ దట్ 3 quarters ఆర్ షోన్ యాజ్ Q1 Q3 పర్సెంటేజ్ చెప్తుంది. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్స్, రైట్. నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు వేరియన్స్ అండ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, హౌ యూ క్యాలిక్యులేట్ వేరియన్స్ అండ్ స్టాండర్డ్ క్యాలిక్యులేషన్. సో ఇంతటితో మనకి వాట్ వి కాల్డ్ ఈ గ్రాఫ్స్ అండ్ ఇది కూడా చెప్తే అయిపోయింది డేటా క్యాలిక్యులేషన్స్. ఓకే, ఇదేమి లేదు. థర్డ్ ఏంటి, ఎలా మనం డిస్కస్ చేస్తాం, ఒకటేమో సెంట్రల్ టెండెన్సీ ద్వారా, రెండేమో డిస్పర్షన్ ఆఫ్ డేటా ద్వారా, నెక్స్ట్ ఏమో వేరియన్స్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ద్వారా, అండ్ నాలుగోది ఏంటంటే హౌ యూ రిప్రజెంట్ ద డేటా ఇన్ విత్స్ ఆఫ్ సమ్ గ్రాఫికల్ డిస్ప్లేస్. గ్రాఫికల్ డిస్ప్లేస్ అంటే మనకి ఉన్నవి 4: క్వాంటైల్ ప్లాట్, క్వాంటైల్ ప్లాట్, హిస్టోగ్రామ్స్, స్కేటర్ ప్లాట్స్. క్వాంటైల్ ప్లాట్ ఏంటంటే నువ్వు ఏదైతే తీసుకుంటున్నావో ఆ పర్టికులర్ తీసుకున్న దాన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అంటే, రెండు ఏదైతే ఇది అకాడమిక్ ఇయర్ అది ప్రైజ్ అనుకుంటాం. ఓకే, సో ఆ అకాడమిక్ ఇయర్ లో ఆ ప్రైజ్ లో డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసుకుంటా వెళ్ళాం. అందులో Q1 ఏంటి, Q3 ఏంటి, ఓకే, అవి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని దాని ప్లాట్ చేసేది ఏంటంటే క్వాంటైల్ ప్లాట్. సింపుల్, ఇందాక ఎలా అయితే డిస్కస్ చేసామో అది ఇలా. దీన్ని మనం ఇలా రిప్రజెంట్ చేసాం, బాక్స్ ప్లాట్ ని దీన్ని ఇలా రిప్రజెంట్ చేసాం. బట్ క్వాంటైల్ క్యూ ప్లాట్లు ఏం చేస్తాము అంటే రెండు తీసుకుంటాం. అంటే ఇది ఒక బ్రాంచ్ కి సంబంధించి తీసుకుంటాం, ఒక బ్రాంచ్ కి సంబంధించి డేటాని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. నా దగ్గర ఇనిషియల్ 40 డేటా అండ్ ఏమో 100 డేటా, ఆ డేటా మొత్తం వరుస పెట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాను. అందులో 0.25% లో డేటా ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నా, 0.75 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నా, ఇది రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇది ఒక అకాడమిక్ ఒక పర్టికులర్ బ్రాంచ్ ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అంటే క్వాంటైల్ ప్లాట్ ద్వారా. ఇప్పుడు అదే రెండు బ్రాంచ్ ని కంపేర్ చేయాలనుకోండి, ఇది బ్రాంచ్ 1, ఇది బ్రాంచ్ 2, అదే మొత్తం డేటాని ప్లేస్ చేస్తున్నాం. ఆ డేటాలో ఏదైతే నీకు ఆ లైన్ మీద ఉన్నాయో, అంటే దీనికి కూడా అంతే, ఇది ఎక్కడ 0.25 అంటాము, ఇది 0.75 అంటాము. సో రెండిట్లో ప్లేస్ చేసుకుంటాము. సో ఈ మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం విజువలైజేషన్ లో, ఏది షిఫ్టింగ్ అటు మన క్రికెట్ మ్యాచ్ చూస్తూ ఉంటాం, రెండు మ్యాచ్లు. మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కావాలంటే ఇది ఒక క్రికెట్ మ్యాచ్ లో ఒక సైడ్ రిప్రజెంటేషన్. ఓకే, ఇలా రిప్రజెంట్ చేసాం. వీడు ఫస్ట్ ఓవర్ లో ఫస్ట్ బాల్ ఇలా కొట్టాడు, సెకండ్ బాల్ ఇలా కొట్టాడు, అట్లా 50 ఓవర్స్ రాసుకుంటూ వెళ్ళాం. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇద్దరిది కంపేర్ చేయాలిగా. ఇద్దరిది కంపేర్ చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ ఒకళ్ళు ఉంది, ఇంకొకళ్ళు దాన్ని నువ్వు ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నావు, ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నావు. సో దట్ ఎక్కడ ఇంక్రీజింగ్ ఉంది, ఎక్కడ డిక్రీజ్ ఉందో యూ క్యాన్ కంపేర్ ది 2 బ్రాంచెస్ విత్ ఏ క్వాంటైల్ ప్లాట్ ఏమో ఒక బ్రాంచ్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం, క్వాంటైల్ ప్లాట్ ఏమో రెండు బ్రాంచ్ల యొక్క వాల్యూస్ ని అజంప్షన్ చేసుకొని కంపేర్ చేస్తాం. హిస్టోగ్రామ్స్ అంటే ఆల్రెడీ మన దగ్గర 100 ఐటమ్స్ వస్తు పెట్టి ఉన్నాయి. నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డేటా తీసుకున్నాం, ఈ డేటాలో రిపీటెడ్ డేటా ఉంది, నాకు 100 వాల్యూస్ లో 100 రిపీటెడ్ నాకు అవసరం లేదు కదా. సో నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఈక్వల్ అమౌంట్ ప్లేస్ చేస్తాను. ఇప్పుడు 40 to 50, 60 to 70, ఇది కూడా అంతే. సో 0 నుంచి 100 దాకా 0 నుంచి 100 దాకా 1000 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఈ 1000 వాల్యూస్ ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాను, ఎలా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాను అంటే ఈ 0 నుంచి 1000 వాల్యూస్ లో, అంటే 0 నుంచి 100 వాల్యూలోని 1000 వాల్యూస్ ఏంటి అనేది కామన్ గా ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుని వెళ్తాం. ఇది 20-20 లాగా, మినిమం వాల్యూ మాక్సిమం వాల్యూ. దానికి మినిమం ఉండాల్సిందే, మాక్సిమం ఉండాల్సిందే. ఇప్పుడు మినిమం లో నేను ఏం చేస్తున్నా, రేంజ్ లో ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్న మాట ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాను. ఇవి 20, ఇవి 20, ఇవి 20, ఇవి 20, ఇవి 20. ఇప్పుడు 1000 వాల్యూస్ లో ఈ 40 నుంచి 50 దాకా ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాం, 16, 17 ఉన్నాయి ఇక్కడ ప్లాట్ చేస్తాం. సో దట్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ఈ 40 to 50 వాల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఇన్ని ఉన్నాయి, 60 to 70 ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇన్ని ఉన్నాయి. అట్లా మనం ఇప్పుడు 1 నుంచి 1000 వాల్యూస్ ని ఇప్పుడు 0 నుంచి 10 లో ఒక 50 ఉన్నాయి, 10 నుంచి 20 లో ఒక 50 ఉన్నాయి. ఓకే, అలా 20 నుంచి 30 దాకా 100 ఉన్నాయి. సో ఈ 1000 వాల్యూస్ ని
ఈక్వల్ గా ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తామంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ హిస్టోగ్రామ్. హిస్టోస్ అంటే ఏంటి? పోల్, ఇది పోల్. గ్రామ్ అంటే ఏంటి? చార్ట్. ఒక ఒక పోల్లో ఈ చార్ట్ ని ఒక పోల్లో ప్రింట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ స్కేటర్ ప్లాట్స్ అండ్ డేటా కొరిలేషన్. Scatter plot is one of the most effective graph methods for determining relationship pattern, a trend between two numeric attributes. సో ఇది చూడండి, ఇప్పుడు ఇది నా దగ్గర ఉన్న ఓవరాల్ డేటా. ఓకే, ఇది నా దగ్గర ఉన్న రెండు సంబంధించిన డేటా. ఇప్పుడు ఇందులో లెఫ్ట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఈచ్ పేర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఇటెడ్ యాజ్ ఎ పేర్ ఆఫ్ కోఆర్డినేట్స్. సో ఇద్దరికి మన స్కాటర్ ప్లాట్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? మన దగ్గర ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ సంబంధించిన కోఆర్డినేట్స్ ఉండాలి అండ్ దానికి సంబంధించిన వాల్యూస్ ని ఎలా ప్లాట్ చేసే ఉండాలి. సో ఇప్పుడు మన దగ్గర ఈ డేటా ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది డేటా ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి, డేటా కొద్దిగా స్కేటర్ ప్లాట్స్ అంటే ఏంటి? స్కేటర్ ప్లాట్ ఏంటంటే గ్రాఫికల్ గా ఒక గ్రాఫికల్ మెథడ్ ఒక రిలేషన్ అనేది నువ్వు ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తావు ఆ రిలేషన్ అనేది ఈ విధంగా నువ్వు ఇది చూడండి, ఇది నా దగ్గర ఒక డేటా. ఓకే, ఇది నా డేటా. స్కాటర్ ప్లాట్స్ అంటే చూద్దాం. ఇది నా డేటా. ఇందులో ఇంక్రీజింగ్ ఉన్నవి ఏంటి, డిక్రీజింగ్ ఉన్నవి ఏంటి? ఇంక్రీజింగ్ ఉన్న డేటా ఉందనుకోండి, దాన్ని పాజిటివ్ స్కేటర్ ప్లాట్ అంటాం. అలా కాకుండా గ్రాఫ్ అనేది డిక్రీజింగ్ ఉంటుంది అనుకోండి, దాన్ని నెగిటివ్ ప్లాట్ అంటాం. అంటే నెగిటివ్ రిలేషన్ స్ట్రాంగ్ రిలేషన్. ఇంక్రీజింగ్ ఉంటే స్ట్రాంగ్ రిలేషన్, నెగిటివ్ ఉంటే నెగిటివ్ రిలేషన్. ఓకే రైట్, ఇదిగోండి ఇది నెగిటివ్ కొరిలేషన్, స్ట్రాంగ్ పాజిటివ్ కొరిలేషన్. ఇది నా ఓవరాల్ డేటా. ఇప్పుడు అలా తీసుకున్న ఈ స్కాటర్ డేటాలో ఇది నేను ప్లాట్ చేశాను అనమాట. నా దగ్గర 1000 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 1000 ఐటమ్స్ ని కోఆర్డినేట్స్ ప్రకారం ప్లాట్ చేశాను. ఇప్పుడు ప్లాట్ చేయటం ఇదన్నమాట. ఇలా ప్లాట్ చేశాను. ఇలా ప్లాట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు రెండు మూడింటికి రిలేషన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ డేటా కొరిలేషన్. Two attributes x and y are called correlated if one attribute implies the other. ఒకదానికి రిలేషన్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాము? పాజిటివ్ కొరిలేషన్ అంటాం. లేకపోతే ఏమంటాం? నెగిటివ్ కొరిలేషన్ అంటాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, రిలేషన్ అనేది ఎలా ఉంది? అన్కోరిలేటెడ్. కొరిలేషన్స్ కెన్ బి ఎలా ఉండొచ్చు? పాజిటివ్ ఉండొచ్చు, నెగిటివ్ ఉండొచ్చు, ఆర్ అసలు ఉండకపోవచ్చు. Figure A shows examples of positive and negative correlations between two attributes. Okay, if the plotted points slopes from lower left to upper right, lower left to upper right ఇలా ఉంటే, so that is a positive correlation. అలా లేకపోతే ఎలా ఉండాలంటే అప్పర్ లెఫ్ట్ టు లోవర్ రైట్ ఉంటే వాటిని ఏమంటాము? నెగిటివ్ కోరిలేషన్ అంటాం. ఓకే, అసలుకి రిలేషన్ లేదనుకోండి, అంటే అలా యాభై లేదనుకో, రెండింటి మధ్య ఏముండదు, రిలేషన్ అనేది ఉండదు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్, దట్ ఈస్ ఏమంటాం? నల్. అసలు రిలేషనే లేదు, స్ట్రాంగ్ రిలేషన్ ఉంది, రిలేషన్ లేదు. ఎలా యూజ్ చేస్తామంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్కాటర్డ్ ప్లాట్స్. ఓకే, ఐ హోప్ మనం ఈ క్లాస్ లో కొంచెం ఎక్కువ డిస్కస్ చేస్తున్నట్టు అని అనుకుంటున్నాను. బట్ ఏమి అంటే ఏమి సింపుల్, ఇది మన క్లాస్ లో ఉంటే సింపుల్ గా ఉంటాయి. ఫస్ట్ అట్రిబ్యూట్స్ లో, అట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటి, అట్రిబ్యూట్స్ కేటగిరీస్ ఏంటి, కేటగిరల్ డేటా అంటే ఏంటి, నెక్స్ట్ categorical data type లో 2 categories ఏంటి అంటే నామినల్ డేటా, నెక్స్ట్ వాట్ వీ కాల్డ్ యాజ్ నామినల్ డేటా అండ్ ఇది ఆర్డినల్ డేటా. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ వీ కాల్డ్ యాజ్, నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏం చెప్పాం? న్యూమరిక్ అట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఇంటర్వల్ ఏంటి, రేషియో స్కేల్ ఏంటి, నెక్స్ట్ బైనరీ ఏంటి. ఓకే, ఇవి కేటగిరీస్ ఆఫ్ డేటా. నెక్స్ట్ డేటాని కొంత డేటాని తీసుకుంటే వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ ని హైలైట్ చేయాలి అంటే మనకి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అంటే, ప్రాపర్టీస్ ని హైలైట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మెజర్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ ద్వారా. అందులో ఏముంటాయి? మీన్, మీడియన్, మిడ్ రేంజ్ ఉంటాయి అండ్ సిమెట్రికల్ డేటా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ నువ్వు తీసుకున్నట్టు ఎలా పడితే అలా ఉంటాయి, దాన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అంటే డిస్పర్షన్ కనుక జరిగితే దాన్ని ఎలా చూసుకుంటాం అంటే రేంజ్, క్వాంటైల్స్, బాక్స్ ప్లాట్, పర్సంటైల్, వేరియన్స్, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. నెక్స్ట్ దాన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము అంటే ఎలా పడితే అలా చిన్నగా ఉన్న డేటా ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అంటే క్వాంటైల్ ప్లాట్, క్యూ ప్లాట్, హిస్టోగ్రామ్స్ అండ్ స్కేటర్ ప్లాట్స్. దాని యొక్క రిలేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే అండ్ డేటా correlation. Okay, these are the various concepts that we discussed in this class, and tomorrow we will discuss various types. Thank you.